नमस्कार दर्शक बंधु आमरी सत्यर गीत सिंधुर अमृत बिंदु कार्यक्रम को मु रश्मिता आपण मानक स्वागत करुच्ची। श्रोता बंधु गत अध्याय आमे शुणिथिले विचित्र रामायण काव्यर एकादश छांदरु अमृत बिंदु तुल्य पदटी जे पदर सारमर्म थिला जे माता सीता हनुमान को प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण को शारीरिक और मानसिक कुशलता पचारि पुणी आमे एक नूतन अमृत बिंदु नहीं आसीचु। आज मध्य आम सह अछंती पंडित रमाकांत मिश्र महोदय। सर नमस्कार। सर गत अध्याय माता सीता हनुमान को रामचंद्र और लक्ष्मणकर शारीरिक और मानसिक कुशलता पचारि तो माता सीता एतिकी प्रश्न करथिले ना आउ किछि प्रश्न करथिले? जदि आउ किछि प्रश्न करथिले ताहले आपण आम श्रोता बंधु को सुनाते सर। देखु एकादश छंद विचित्र रामायण काव्य विश्वनाथ कुंटियानकर ए छंदटी 8टी पद समुदाय रही। 8 पदरे माता सीता श्रीराम संपर्क लक्ष्मण संपर्क विविध प्रश्न हनुमान को पचारिचंती एवं हनुमान तार जहाँ किसी उत्तर देइचंती। तेबे आपण कहवा अनुजाई गत पर्याय से अमृत बिंदुटी दिया से राघवंकर लक्ष्मणंकर शारीरिक कुशलता आ मानसिक कुशलता संपर्क माँ सीता प्रश्न करथिले। तापर माँ सीता मध्य आउ कौन पचारि माँ गोटे पद आवृत्ति करुच्ची से गीत सिंधुर अमृत बिंदु कार्यक्रम एकादश चांदर आउ गोटे पद मु गाउछि। अनेक पद थिले मध्य सब पद गुड़िक किछि अधिक महत्व बा रस रही से पद को आवृत्ति करुछि। माता सीता पुणी कौन कहउचंती? मुते टिकी हनु चिंता करू थांती चित्तरे चित्ताई मो भाव स्नेह छिटिकी मोह विषय यथार्थ करीण कहिब हनु हे सते कि श्रीमुख देखिबी सत कहनु केते दिन जाए तनुरे जीवन रखिबी हनु हे सते कि श्रीमुख देखिबी। से आहारी रागर ये पदटी गीत ए माँ सीता हनुमान को किसी पचारि। आज्ञा सर बहुत सुंदर माने अच्छी माने जो गीतटी तो ताहले सर आर टिके भावार्थ हम श्रोता मान को टिके सुनाते सर। यार भावार्थ या होची माँ जानकी स्वभाव सुलभ नारी भावरे हनुमान को पचारिचंती हे हनुमान मुथे टिकी अनु चिंता करुतांती चित्तरे चित्ताई मो भाव। प्रभु श्रीराम निकटरू मु विच्छिन्ना होई अनेक दिन है ए लंका कटक रही। एणु प्रभु रामचंद्र चित्तरे हृदय चित्ताई चित्ताई मान मने पकाई मन भीतर हृदय मते मने पकाई मोर भाव को मने पकाई किछि केतेबेले कहंती कि किछि केतेबेले पचारंती कि चित्तरे चित्ताई मो भाव। एटा आपण देखंतु सीता रामंक ठारू बहुत दूर रे रहिचंती दीर्घ दिन विच्छेद हो जाइछि। हुए तो राम सीता संपर्क कौन भावना करुचंती कौन पचारुचंती
କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସୀତା ଏମିତି ଥିଲା, ମୋର ଏପରି ସେବା କରୁଥିଲା, କି ମୋର ଏପରି ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ଭାବ, ମୋର ଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆଣି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଇ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ? ନା ମା ସୀତା। ସେତେବେଳେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହନୁମାନ ସ୍ନେହ ଅଛି ଟିକି ମୋହ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ କରିଣ କହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମୋ ବିଷୟରେ ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି ତ? ନା ସ୍ନେହକୁ ତୁଟାଇ ଦେଲେଣି। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର, ଆଉ ସେ ଲଙ୍କାପୁରୀ, ଯୋଉଠି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଆସିବା, ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ସାଧାରଣ ରାକ୍ଷସ ପୁଣି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ରାବଣ, ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ। ଏଣୁ ଏ ବଡ଼ ଦୁଃସାଧ୍ୟ କାମ କରି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁଣି ନିଜର ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ସେ ପାଇବେ, ଏଇ ଆଶାଟାକୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ନା ନାଇଁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର, ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ନେହକୁ ସେ ପାଶ କରି ଦେଲେଣି। ସୀତା ଗଲା ତ ଯାଉ, ଆଉ କେତେ ସୀତା ମୋତେ ମିଳିବେ, ଇଏ ଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛି କି? ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋହ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଭାବ ତାଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୋ କଥା ସୁମରି ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ଯଥାର୍ଥ କରିଣ କହିବ। ଆକୁ ଏହା ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରକୃତ, ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ନିର୍ଭୁଲ ରାମଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋ ପ୍ରତି ଭାବନା, ସେଇଟା ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏଣୁ ସୀତା ଏଇଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅତି ନୈରାଶ୍ୟବାଦିନୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମନରୁ ତାଙ୍କର ଆଶା ଉଠି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାରି ଦୁଃଖରେ, ଭାରି କାରୁଣ୍ୟରେ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହନୁ ହେ ସତେ କି ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଖିବି। ଏ ହନୁମାନ, ସତରେ କ'ଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ହବ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କର ସେଇ ଶ୍ରୀମୁଖ, ସେ ମୁଖ ପଦ୍ମକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି? ଇଏ କ'ଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ହବ? ବିସ୍ମୟ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସୀତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ। ତେଣୁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଅତି କରୁଣ ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହନୁ ସତେ କ'ଣ ଏହା ହବ? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବି? ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ଏଇଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେବେ? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ସତ କହ ହନୁ କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ତନୁରେ ଜୀବନ ରଖିବି? ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଲଙ୍କାପୁରରେ ଅସୁର ଗଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ବନ୍ଦିନୀ ହେଇ ରହିଛି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କୋଉ ଦିନ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଏ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତମେ ହନୁମାନ ମୋତେ ସତ କହ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାରୀ ସହନଶୀଳା, ନାରୀ ସବୁ ସହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପତିର ବିଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ପତିର ବିରହ ଆକୁ ନାରୀ କେବେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ କଥାଟାକୁ ସୀତା ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁହେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ତନୁରେ ଜୀବନ ରଖିବି? ଇଏ ତନୁ ବୋଲେ ଦେହ, ଏ ଦେହରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ? କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଝୁଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଘାରି ହୋଇ ଏଇ ଲଙ୍କା କଟକରେ ଏମିତି ବନ୍ଦିନୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବି? ତେଣୁ ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଗାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକାଦଶ ଛାନ୍ଦ ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ପଦ। ଏହି ପଦରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସୀତାମାତା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ରାମଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିବା ପରେ ରାମଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ଭାବନା ରହିଛି, ଆଉ ପୂର୍ବର ସ୍ନେହ ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ବା ନାହିଁ, ଏବଂ ନିରାଶ ହେଇଛନ୍ତି। ସତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବେ,
ସତେ ଜାନକୀ ରାମଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ପତି ବିରହରେ ଏ ନିହାତି ଅତି ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ରଖିବେ। ଏସବୁ ବିସ୍ମୟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସୀତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଜାତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁରେ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର ଏହି ଛାନ୍ଦର ଏଇ ହେଉଛି ମର୍ମାର୍ଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାର୍। ଏଇ ଯୋଉ ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ମାନେ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ। ଆଉ କବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ବିରହ ବେଦନାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ସାର୍ ଏଇଠି ରଖିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗେଇବୁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତାହେଲେ ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।